సరిపోతుందా హెచ్డీలో ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎట్లుండ అంటే 40 minutes ఉందన్నగా ఆగిపోతుంది క్యాష్ అండ్ మళ్ళీ నార్మల్గా వస్తుంది. தெரியாதா? ஹிந்தில 1 செகண்ட் 1 2 3 4 get on the dance floor.
కొద్దిగా
हैदराबाद, कैसे हैं? भाग्यनगर के निवासी, भाग्यनगर की भविष्य, दोनों को एक साथ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्रीकांत मोदी, आई केम फ्रॉम कर्नाटका। अमेरिका में लगभग 21 साल रह के आया हूँ मैं, और आज इन बच्चों का ये पहली बार देखने में मिल रहा है कि सारा भारत का जो संस्कृति, सभ्यता और विरासत एक साथ स्टेज पे अपने बच्चे जो आगे के भविष्य रचने वाले हैं, इसको समग्र रूप से बना के लेके जा रहे हैं। इस विषय को लेके मैं सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और टीचर्स, स्पेशली आई वुड से गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः बोल के बोलते हैं। माता पिताजी के बाद में सबसे पहला स्थान आता है गुरु का। तो मैं अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किए हैं अपने अक्षय कुमार जी और अनिल भगत जी को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद कहते हुए दो शब्द सभी पेरेंट्स को और बच्चों के लिए आज विचार व्यक्त करने के लिए बोले थे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई हिंदी, ठीक है? यस, ओके। सो वन इज, बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? फिजिकली फिटनेस होना जरूरी है, इंटेलेक्चुअली दे शुड बी प्रीटी गुड, और द थर्ड थिंग फॉर द हेल्दी बीइंग का जो डेफिनेशन दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, स्पिरिचुअली दे शुड बी कनेक्टेड। ये तीनों ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इसमें आई कुड सी दैट एंथुजियास्टिक जो बच्चों में इतने छोटे उम्र के होने के बावजूद वी कैन सी दैट एनर्जी विच इज कमिंग अप, एंड वो भी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को पूरा भरा हुआ। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसका सब श्रेय जाता है सारे टीचर्स को और द स्कूल मैनेजमेंट हु इज़ ब्रिंगिंग अप दिस काइंड ऑफ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। एट द सेम टाइम राष्ट्रीयता के ये जो भावना बच्चों में भर के लेके आ रहे हैं, these are the kids who are going to be our future of India। जो मोदी जी बता रहे थे कि 24/7 काम करना है 2047 के लिए, हम रहे या ना रहे पर ये बच्चे जरूर रहेंगे और भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो सपना लिए चल रहे हैं, तो उसको सहकार होते हुए ये सब बच्चे देखेंगे, उसमें पात्र बन के भारत को उस दिशा में ले जाएंगे बोल के पूर्ण मेरे को 100% श्योर है इस विषय में। तो अभी एज वी से हर एक अलग अलग दिशाओं में सोच के सभी को बच्चों को पढ़ाई से दूर न रहे, इसलिए हर घर तक एजुकेशन पहुंच जाए, इस विषय को लेके गंभीरता से सरकार भी काम कर रहा है अपनी ओर से और अपने मोदी जी भी काम कर रहे हैं। तो यही नहीं है, ये जो नया NEP पॉलिसी लेके आए उसमें स्किल डेवलपमेंट का एक व्यवस्था तैयार किए हैं ताकि बच्चे अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए। डोंट बी द जॉब जाके पूछने वाले ना हो, ताकि जॉब क्रिएट करने वाले हो। तो उन विषयों को लेके ये सब ये कर रहे हैं। तो लेट अस गिव अ बिग अपलॉज। एट द सेम टाइम
इससे पहले एक लास्ट ये कहता हूँ कि अभी 5 साल में एक त्यौहार आता है हमारे भारत देश में। क्या कोई बोल सकता है क्या है वो त्यौहार? अभी इसी महीने है, आने वाला है, या नेक्स्ट मंथ, सॉरी, मई में है। क्या है? इलेक्शन का त्यौहार। 5 साल में एक ही बार आता है, हर साल आता नहीं है ना। तो इस त्यौहार को त्यौहार के जैसा मनाए, घर से बाहर आके वोट जरूर करें। 100% वोटिंग होना चाहिए। मेट्रो सिटीज़ में बहुत कम वोटिंग हो रहा है, तो ये हम सब का जन सिद्ध हक है। और किसी और को इलेक्टेड ऑफिशियल या पार्लियामेंटेरियन को पूछने के लिए हमारा सबसे पहला क्या है, जाके वोट करना ज़रूरी है। तो हम वोट करके सही बंदों को लेके आएंगे, वहाँ पे बिठाएंगे, तो हमारा भी भविष्य है, हमारे साथ ही साथ भविष्य जुड़ा हुआ है। Everybody on that particular day kindly go out and do the 100% voting. Early morning करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. As a citizen of India, we have this birthright to make sure we go and do this voting. So धन्यवाद ये अवसर देने के लिए मुझे. And thank you all for listening patiently. भारत माता की वंदे वंदे वंदे. ధన్యవాదాలు. యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్. పిల్లలందరికీ హాయ్. బాయ్ అంటారా మీ అందరికీ నేను చూసి అబ్జర్వ్ చేసిన, ఏమన్నా సాంగ్స్ వచ్చినా కూడా అందరికి జోష్ వస్తుంది, కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం ఏదో ఒక థాట్ వస్తుంది, ఇంకా ఎప్పుడు సాంగ్స్ వస్తాయని. ఆటతో పాటు మాట ఉంటేనే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్కి మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన స్కూల్ ఫౌండర్ అక్షయ్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే పిల్లలందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. 10 years ఈ కార్యక్రమం 10 years అయిందంట కంప్లీట్ చేసుకుని స్కూలు. శ్రీ ఎస్విఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రతి ఒక్క టీచర్కి, స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఇంతింతాయి వటుడింతాయి. మీరు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా నాణ్యతమైన విద్య అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే నేను చాలా డిస్కషన్ చేస్తున్నా మీ వాళ్ళందరితోటి. ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాంలు అయితే మనకు వేరే ఎక్కడైనా సరే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన లాట్ ఆఫ్ స్కూల్స్లో అయినా కాలేజెస్లో అయినా మనీ తీసుకుంటారు పిల్లల నుంచి. 100, 200, 300. మీ నుంచి కూడా తీసుకుర్రా అట్లా? ఎస్ సార్ నో తీసుకోలేదా? అయితే మీ ఫౌండర్ తోటి ఏదో ఉందబ్బా, చాలా మంచోడే అట్లా. అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన, మీరు కూడా మీ తెలిసిన వాళ్ళతోటి అడగొచ్చు. వేరే స్కూళ్ళల్లో కూడా వాళ్ళు ఎంతో కొంత 500 తీసుకుంటారు పర్ స్టూడెంట్స్ నుంచి. తీసుకోలేని నాకు కూడా తెలిసింది కాబట్టి ఈ విషయం ప్రస్తావించి అభినందించాలని అందరు క్లాప్ కొట్టాలి దీనికి గట్టిగా. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడిన వ్యవహారం. దానికి మీ నుంచి ఏం ఆశించకుండా స్కూల్ ఒక యాన్యువల్ డే చేస్తున్నందుకు నా తరఫు నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మీ తరఫు నుంచి కూడా మీరు చెప్పాలి గట్టిగా. రైట్, నేను ఎక్కువసేపు ఏం మాట్లాడినా ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడి ముగిస్తా. ఈ యొక్క ఏజ్ ఏదైతే ఉందో చిల్డ్రన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ యొక్క ఏజ్లో పిల్లలు ఎలా ఉంచితే అలా అవుతారు. మొక్కై వంగంది మానే వంగదా అని అంటారు పెద్దలు. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పిల్లలకు కాదు, తల్లిదండ్రులకు ఏంది అంటే, మనకున్న ప్రజెంట్ యొక్క పెద్ద భూతం ఏంటంటే సెల్ ఫోన్. దాని నుంచి చాలా మంది ఇంట్ల సమస్య అదే ఉంది, పిల్లలు అడిక్ట్ అయిపోతారు. సో దాని నుంచి అవాయిడ్ చేసి వాళ్ళకు ఒక వాల్యూస్తో కూడిన ఎడ్యుకేషన్, వాల్యూస్తో కూడిన పెంపకం మీరు ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు, కొన్ని ఇస్తారు, కానీ దాంతోపాటు తల్లిదండ్రులకు కూడా దీంట్లో ఒక పాత్ర ఉంటుంది. సో మీ యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే పిల్లలకు సోషల్ మీడియా ఎక్కువ అడిక్షన్ కాకుండా చాలా సక్రమంగా పెంచాల్సిన బాధ్యత మీలో ఉంటుంది. అలాగే స్కూల్ వాళ్ళకు కూడా ఉంది. నేను ఇప్పటిదాకా చూశాను, మీరు కూడా అందరు చూశారు. ఇక్కడ అందరూ సుభాష్ చంద్రబోస్, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్,
భగత్ సింగ్, తర్వాత గాంధీజీ, తర్వాత డిఫరెంట్ సోషల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అంతా మనకు కనిపించారు. కానీ మన తాతను, మీ తాతను, వాళ్ళ ముత్తాతను ఎందుకు రాలే కదా ఈడెవరు? అంతే కదా. ఎందుకంటే సమాజంలో ఎవరైతే దేశం కోసం పనిచేసిరో, ఎవరు ఇతరుల కోసం పనిచేసిరో వాళ్ళందరినీ సమాజం గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. అవునా కదా? ఎస్ఆర్ను. అలాగే మన పిల్లలకు కూడా సమాజం కోసం ఎంతో కొంత పనిచేయాలని మనమందరం చెప్పాలి. అలాగే చాలా యాక్టివిటీస్ నేను మీకు కరాటే క్లాసెస్, తర్వాత డిఫరెంట్ డ్యాన్స్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా మీ కరికులంలో ఇంక్లూడ్ చేస్తురంట. పిల్లలందరూ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకొని చాలా ఒక ఎడ్యుకేషనే కాదు, దాంతోపాటు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో కూడా మీరు పాల్పంచుకుంటే మీకు భవిష్యత్తులో ఎంతో మంచి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఈ యొక్క సమయం నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. నా తరఫు నుంచి కూడా మీ అందరికీ తెలుసు, నాకు తెలుసు, ప్రతి సంవత్సరానికి ఇప్పటిదాకా మనకు శ్రీకాంత్ మోడీ గారు వచ్చారు. వారిది మాతృభాష కన్నడ కాబట్టి మనతో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ కాలే, కానీ కన్నడలో చాలా ఆయన మంచి అద్భుతమైన వక్త. 5 years కోసారి ఏమొస్తుంది? 5 years కోసారి ఇండియాలో పెద్ద పండుగ. ఏం పండుగ? మీ పిల్లలందరికీ చెప్తున్నా, మీ తల్లిదండ్రులను ఆ రోజు ఓటేయమని చెప్పాలి. చెప్తారా లేదా? పిల్లలు వినిపిస్తలేదు, చెప్తారా? ఎలక్షన్ May 13th రోజు ఏ పార్టీ కన్నా మీరు ఓటేసుకోండి, కానీ మీరు పోయి ప్రతి ఒక్కరు ఓటేయాలి. వేస్తారా? పిల్లలందరూ పెద్దలకు చెప్పాలి, పెద్దలందరూ కూడా చెప్తున్నా. మన యొక్క హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ కంపేర్ టు డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్లలో చూస్తే చాలా ఓటింగ్ తక్కువ ఉంటుంది. మీరు ఏ పార్టీ కన్నా వేసుకోండి, కానీ పోయి మీ ఓటు అనేది వేయండి. ఎందుకంటే అది ఒక మన బాధ్యత. మనము ఏవైతే ఫలాలు అన్ని గవర్నమెంట్స్ నుంచి ఇస్తున్నామో దాంతోపాటు మన యొక్క హక్కు ఒక నాయకుని ఎన్నుకోవడానికి. సో ఆ నాయకుని ఎన్నుకోవడానికి అద్భుత అవకాశం ఓటింగ్లో ప్రతి ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఎవ్వరు మిస్ కావద్దు. ఎండ జర ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం పొద్దుగాల 8 నుంచి 5 వరకు ఉంటుంది కాబట్టి 8 o'clock పోయి ఓటింగ్ వేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కి, స్టూడెంట్స్కి, స్టాఫ్కి, ఎస్పెషల్లీ మా యొక్క ఫ్రెండ్ అక్షయ్ కుమార్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. Parents, give a big round of applause. Why Pallavi to come forward? Why Pallavi to come forward? V Vaishnavi of Sri SVA High School. Give a big round of applause. P Varuni of Sri SVA. P Varuni. Purushottam of Sri SVA High School. K Purushottam of Sri SVA High School.
say something very special to you. Navata Reddy Garu, CEO and journalist of Our Voice. Happy to see you here, madam. Thank you for your presence. Give a big round of applause and I invite madam on to the one of our chief guests, Navata Reddy Garu, CEO and journalist of Our Voice. Give a big round of applause to her, everyone. Firstly, I request madam to speak few words. అందరికీ నమస్తే అండి. నా పేరు నవత, నేను జర్నలిస్ట్ని. సో ఇక్కడ జర్నలిస్ట్గా మాట్లాడట్లేదు. నాకు ఇదంతా చూస్తుంటే మళ్ళీ ఏదో ఆ స్కూల్ డేస్కి వెళ్ళిపోయి ఇలాంటి స్టేజ్ మీద డ్యాన్సులు చేసింది, ఒక్క అవార్డు వచ్చినా కూడా చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయిపోయి చుట్టాలందరి ఫంక్షన్లలోకి తీసుకెళ్ళి చూపించుకుంది, అవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి. ఆ మెమోరీస్ అన్నీ మీ అందరికీ ఉన్నాయనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ కొన్ని మెమొరీస్ వెనక్కి తీసుకురాగలిగాం. ఏదేం చేసినా మళ్ళీ తిరిగి రాంది ఏంటి అంటే స్కూల్ డేస్. ఏం చేసినా, ఎంత ఎదిగినా, ఎంత సంపాదించినా, ఎంత మధ్యలో ఉన్నా కల్మషం లేని స్నేహాలతో కొత్తగా నేర్చుకోవాలని, టీచర్స్ దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని మనం పడే తపన ఈ స్కూల్ డేస్లోనే ఉంటుంది. మంచి మంచి స్నేహితులంతా కూడా ఈ స్కూల్ డేస్లోనే మనకు దొరుకుతారు. నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను, కొన్ని విషయాలనే చెప్తాను. ఇక్కడ చాలామంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరి కోసం ప్రతి మనిషికి చదువు అనేది సంస్కారం నేర్పించడానికి ఉపయోగపడాలి. అంతేగాని ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ అంతా ర్యాంకుల కోసం పిల్లల్ని అయితే చేపల్ని రుద్దినట్టు రుద్దకండి. అదొకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను బాగా చూస్తున్నాను, మా అబ్బాయికి ఆ ర్యాంక్ వచ్చింది, మా అమ్మాయికి ఈ ర్యాంక్ వచ్చింది, అరే అని పేరెంట్స్ ఎంత ముందుకు వస్తున్నారో, ఒక సబ్జెక్ట్లో పోతేనో మార్కులు తక్కువ వస్తేనో పిల్లల గురించి చెప్పుకోవడానికి పేరెంట్స్ ఇష్టపడట్లేదు. చదువు ఒక్కటే మనిషికి
విలువను ఇస్తుంది అని నేను అనుకోను. విజ్ఞానాన్ని నేర్పిస్తూ విలువలను నేర్పించడానికి చదువు ఉపయోగపడుతుందేమో కానీ ఆ చదువుతోనే విలువలు అయితే రావు. అండ్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ ఒక విషయం నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ 3 విషయాల్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం చదువుకోవడానికి రీజన్స్లో 3 ముఖ్యమైన విషయాలు ఉంటాయి. ఒకటి, మనం కన్న తల్లిదండ్రులకు ఎప్పటికీ చెడ్డ పేరు తీసుకురావద్దు. ఎలా అంటే, అరే భయ్ ఎవర్రా నీ కొడుకు అనే దగ్గర నుంచి, అరే నీ కొడుకును గీయాలని చూసినా మస్తుందనాలి. అలా ప్రతి తల్లిదండ్రులకు కూడా పేరు తెచ్చే విధంగా ఉండాలి. అండ్ ఈ వయసులోనే మనం ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నాం, మన స్నేహితులు ఏమైనా తప్పు చేసినా వాటిని సరిదిద్దుతూ ఉండాలి. ఏంటక్క ఈ వయసుకి ఇవన్నీ తెలుస్తాయా అనంటే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మంచి పేరు మనం సాధిస్తే మన తల్లిదండ్రులకు విలువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రులకు విలువిచ్చే విధంగా మీరు చదువు నేర్చుకోవాలి అని కోరుకుంటున్నాను. కౌసల్య సుప్రజ రామ అని చదువుతాం. ఎందుకు చదువుతామంటే రాముడు సకల రాముడు కాబట్టి తల్లి పేరుతోటి ఆయన పిలుస్తూ ఉంటాం. రేపు మీ పేర్ల ముందు మీ అమ్మ నాన్న పేర్లను కూడా అలా పిలవాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నెంబర్ 2, సమాజానికి విలువ ఇవ్వండి. మనుషులకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి. వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం కాదు, ఏ పని చేస్తున్నా మనిషిగా ఉన్న వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి. మనం ఎక్కడ పుట్టాం, ఎలా జీవిస్తున్నాం, అలానే జీవించాలంటే ఎలా ఉండాలి, అండ్ మనం పుట్టిన ఈ దేశానికి ఏమి ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను ఇంకో చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. పిల్లలు విదేశాల్లో సెటిల్ అయితే చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు. మా అబ్బాయి యుఎస్లో సెటిల్ అయ్యాడు, మా అమ్మాయి లండన్లో సెటిల్ అయింది, మా అల్లుడు యూకేలో ఆస్ట్రేలియా సెటిల్ అయ్యాడని. వెళ్దాం మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేయడానికి పరాయి దేశాలకు. కానీ అక్కడే ఉండిపోవడం కాదు, దేశం మనకు ఎంతో ఇచ్చింది. నువ్వెవరు అంటే భారతీయుడు అని చెప్పుకుంటాం. నీ ఊరేది అంటే మనం పుట్టిన ఊరి పేరే చెప్పుకుంటాం. అవి ఎప్పటికీ మారం కదా. కాబట్టి నేర్చుకోవడానికి, చదువుకోవడానికి, సంపాదించుకోవడానికి వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి మన దేశానికి వద్దాం. అది పిల్లలకు మాత్రం ఖచ్చితంగా పేరెంట్సే మోటివేట్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చాలా చోట్లకు నేను వెళ్ళినప్పుడు మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తారా అంటే నెక్స్ట్ అంటే యుఎస్ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నామ్మా, యూకే పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను, వాడు అక్కడే సెటిల్ అయిపోతా అంటున్నాడు. ఎంత సంపాదించినా చిన్నప్పుడు మన చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించిన అమ్మా నాన్నకి మన చెయ్యి అవసరం లేనప్పుడు లక్షలు పంపించి ఏసీలలో ఇండ్లలో ఉంచి ఏం లాభం. ఇది పిల్లల తప్పు అనుకోను, పేరెంట్స్ అలా ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి ఆలోచనలు అనేవి కొంచెం ఈ తరం పిల్లలు నేర్చుకొని దేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఏం చేసినా సరే భారతదేశ రుణం తీర్చుకోలేము. ఎందుకు అనంటే ఈ దేశంలోనే స్త్రీకి విలువిస్తారు, ఈ దేశంలోనే సంస్కారవంతుడికి గుర్తింపిస్తాడు, ఈ దేశంలోనే పోరాటం నేర్పిస్తారు, ఈ దేశంలోనే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా హక్కును చేర్చుకుంటారు. ఇంకా మీరు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కూడా ఆ దేశంలో మీకున్న తెలివితేటలను వాడుకుంటారే తప్ప మీకు మనిషిగా విలువ ఇవ్వరు. మనిషికి మనిషిగా విలువ కావాలి అంటే భారతదేశంలో మాత్రమే సాధ్యం. కాబట్టి ఈ దేశంలోనే మనం ఉండాలి. ఈ దేశం ప్రపంచ అగ్రపదాన నిలబడటంలో మనం భాగస్వామ్యం కావాలి. ఈరోజు పిల్లలే రేపటి పౌరులు. చదువులో మార్కులు తక్కువ వచ్చినంత మాత్రాన ఫీల్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఇంకా మనకు వేరే ఏదైనా టాలెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఆ రకంగానైనా ముందుకెళ్ళొచ్చు. కానీ చదువులు రాలేదనో, చదువులు నేర్చుకోలేకపోతున్నారనో మీరు పిల్లల మీద ప్రెజర్ పెట్టకండి. మా అమ్మ మా నాన్న పొద్దున్న లేస్తే చదవమంటున్నారు అని మీరు తల్లిదండ్రుల మీద కోపం తెచ్చుకోకండి. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ వయసులో ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకు అర్థమవుతాయో లేదో నాకు తెలియదులే, కానీ పేరెంట్స్కి అయితే అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. అందుకే చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. నిజంగా ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది. ఈ స్టేజ్ మీద మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఇవ్వడము. చివరికి ఏం చెప్పాలనుకున్నా, ఏం చేసినా దేశం మొదలు, కుటుంబం తరువాత, ఆ తరువాతే నేను అనే స్వార్థం. అలా మాత్రమే ఉండాలి, అలా మాత్రమే ఆలోచించాలి. అప్పుడే మన పేరుకు అంటూ ఒక ఏమంటారు గుర్తింపు ఉంటుంది.
నేను అనే స్వార్థంతో మొదలైతే ఏదో ఒక రోజు ఆ స్వార్థం నిన్ను 4 గోడలకే పరిమితం చేస్తుంది. దేశం అనే స్వార్థంతో అడుగు పెడితే 10 మందిలో నిన్ను గుర్తిస్తుంది. 10 మందిలో గుర్తింపు పొందడానికి ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలంతా ప్రయత్నం చేయాలని వీళ్ళందరూ కూడా, అండ్ ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్, ఎస్పెషల్లీ టీచర్స్ గురించి ఒక్క నిమిషం చెప్తా. ఈ టీచర్స్ దగ్గర చదివిన వాళ్ళు ఇంజనీర్లు అవుతారు, డాక్టర్లు అవుతారు, సైంటిస్టులు అవుతారు, విదేశాలకు వెళ్తారు. కానీ పాపం వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇక్కడ టీచర్లుగా ఇలానే ఉండిపోతారు. కాబట్టి గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురువుకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే మీరేం చేసినా కూడా దండగే. అండ్ ఇంకో చిన్న విషయం ఏంటంటే, పొద్దున్నే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ వదిలేద్దాం. కనబడ్డప్పుడు నమస్కారం అండి అని 2 చేతులు జోడించి చెప్తాం. మన అమ్మా నాన్న 2 నెలలు వేసవి కాలం సెలవులు వస్తే అబ్బా స్కూల్ ఎప్పుడు తెరుస్తారో అది నా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా వీళ్ళతో చచ్చిపోతున్నా అంటారు. కానీ పొద్దున 7:30-8 ఇంత బాక్స్ కట్టుకొని వస్తే సమాజంలో ఎలా బ్రతకాలి, జీవితంలో ఏం సాధించాలి, ఎక్కడ ఏం మాట్లాడాలి అనేది చాలా ఓపికగా చెప్పేది ఉపాధ్యాయులే. వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా తలొంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ అందరి తరపున, నా తరపున కూడా. ఈరోజు వీళ్ళు అనేవాళ్ళు లేకపోతే దేశంలో ఎవ్వరూ కూడా అడుగులు ముందుకేసి సాధించే వాళ్ళు కాదు. ఒక ఉపాధ్యాయుడు నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నా ద్వారా లక్షల మంది విద్యార్థులను ఈ దేశం కోసం పంపిస్తాను అని ముందుకు పంపిస్తారు. సో టీచర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి. అండ్ చాలా వరకు స్కూల్స్ ఎలా తయారయ్యాయంటే విద్యను చదువుకుందాం, విద్యను కొనుక్కోవద్దు. ఇలాంటి స్కూల్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. నేను మాట్లాడినప్పుడు నాకు చెప్పారు, మేడం 10th క్లాస్ తర్వాత పిల్లలు పెద్దగా చదువుకోవట్లేదు, డ్రాప్ అవుట్లు అవుతున్నాయి, ఎంత కష్టమైనా నెక్స్ట్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాము అనుకుంటున్నామని. కార్పొరేట్ కబంధ హస్తాలలో విద్యా వ్యవస్థ చిక్కుకున్న తర్వాత పిల్లల మేలు కోసం ఆలోచించి చదువుకోవాలి, అప్పుడే గురువుకు దేశానికి విలువిస్తారు. చదువు కొనుక్కుంటే వడ్డీతో సహా వసూలు చేసుకోవడానికి పరిగెడతారు. కాబట్టి మేము చదువుకోవడానికే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాం, కొనుక్కోవడానికి కాదు అని వీళ్ళేసిన అడుగుకి మనందరం కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఇలాంటి స్కూల్స్ ఇంకా రావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ జై భారత్. గట్టిగా జై భారత్, జై భారత్. ఎందుకంటే ఈ దేశమే ఈ సంస్కారాన్ని నేర్పింది. ఈ సంస్కారం ఏ దేశంలో దొరకంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్. మీ టీచర్స్ అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. సో మేడం అన్నట్టు ఇప్పుడు మన స్కూల్ గురించి ఈ మేడంని ఫెలిసిటేట్ చేసినాం కదా, అంటే సత్కరించిన తర్వాత, సన్మానం చేసిన తర్వాత అసలు మన స్కూల్ ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయింది, అసలు మన స్కూల్లో మేడం అన్నారు మార్క్స్ల వెనకాల పరిగెత్తి పిల్లల్ని రుద్దుతున్నారు చేపల్లాగా అని అన్నారు. అసలు మన స్కూల్లో మాత్రం మార్క్స్ని పట్టించుకోము. మేము ఇచ్చేదల్లా పిల్లలకి నాలెడ్జ్, ఆ నాలెడ్జే మార్కులను తీసుకొస్తుంది. ఆ దానికోసమే మేము ఒక చిన్న ఏవి మన స్కూల్లో చేసాం మేడం. మీరు తప్పకుండా చూడాలి అండ్ మేడంని సత్కరించాలి. ఇప్పుడు I request Shravanti madam to come forward to felicitate Navata madam. Give a big round of applause. SVA విద్యా సంస్థల ప్రస్థానం ఇంటింటై మటుడింటై అన్న చందంగా ఎదుగుతున్న శ్రీ SVA విద్యా సంస్థలు
2009లో 10 మంది విద్యార్థులతో కేవలం 2014లో ఉప్పుగూడ సాయిబాబా నగర్లో 4 సంవత్సరాల పాటు 2018 వరకు సోదరుడైన జి యశ్వంత్ కుమార్ గారి సారథ్యంలో డిసెంబర్ 20 యాజమాన్య మార్పిడి జరిగి సాయిబాబా నగర్ నుండి ఉప్పుగూడ శివాజీ నగర్ లో ప్రస్తుత CSVA విద్యా సంస్థల కరెస్పాండెంట్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన శ్రీ జి అక్షయ్ కుమార్ గారి సారథ్యంలో 100 మంది విద్యార్థులు కేవలం 8 మంది ఉపాధ్యాయులతో పునఃప్రారంభించడంతో మన ఈ CSVA విద్యా సంస్థల కొత్త అధ్యాయం మొదలయ్యింది. అలా మొదలైందో లేదో ఇక నానాటికి దినదినాభివృద్ధి చెందుతూనే ఉండడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఒక్కసారి ఆ వివరాల్లోకి వెళ్తే 2018లో కేవలం 100 మంది విద్యార్థులు 8 మంది ఉపాధ్యాయులు, కానీ ఇప్పుడు 1000 మంది విద్యార్థులు 60 మంది ఉపాధ్యాయులు. ఇది కదా అసలైన విజయం అంటే, ఇది కదా SVA విజయ దరహాసం అంటే. ఈ మార్పు, ఈ నంబర్ల మ్యాజిక్, ఈ విజయాల వెనుక మన కరస్పాండెంట్ గారి కృషి ఎంతగా దాగి ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కరస్పాండెంట్ అక్షయ్ కుమార్ గారు వారు కష్టపడమే కాకుండా తన టీంను సైతం అనునిత్యం నూతన ఆవిష్కరణలతో ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మనము పోటీ పడేలా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలతో చైతన్యపరుస్తూనే ఉంటాడు. తన పాఠశాల విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం ప్రతిరోజు పుట్టినప్పుడు పడుతూనే ఉంటాడు. ప్రపంచమంతా ఒకవైపు కోవిడ్ దెబ్బకు అతలాకుతలాడుతూ ఉంటే, అయ్యో నా విద్యార్థుల చదువులకు ఆటంకం కలగకూడదనే ఒక గొప్ప సంకల్పంతో CSVA యాజమాన్యం నిరాటకంగా పిల్లలకు చదువు చెప్పాలంటే ముందు తల్లిదండ్రులకు టెక్నాలజీ నేర్పాలని భావించి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఆపరేటింగ్, జూమ్ వంటి అప్లికేషన్ల తరబీదులు ఇచ్చి మార్చి 22, 2020 నుండి ఆన్లైన్ క్లాసులు మరియు ఆన్లైన్ పరీక్షలు విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో సఫలీకృతమయ్యారు. ఇక 2021, 2023 విద్యా సంవత్సరాల్లోనూ కోవిడ్ విజృంభిస్తుండటంతో ఎక్కడికక్కడ సంస్థలు మూతపడుతున్న సమయంలో సైతం SVA విద్యా సంస్థలు కోవిడ్ నిబంధనలు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ విద్యార్థుల చదువులకు ఏమాత్రం ఆటంకం కలగకుండా ఆఫ్లైన్ క్లాసులు నిర్వహించడం తల్లిదండ్రుల సహకారంతో సాధ్యమైంది. ఆ క్లిష్ట సమయంలో తల్లిదండ్రులు SVAకి ఇచ్చిన తోడ్పాటు మరువలేనిది. మహిళా సాధికారతకు పట్టం కట్టేలా మహిళలకు అవకాశాలు కల్పిస్తే తన సమాజ నిర్మాణంలో ముందంజలో ఉంటారని, మహిళలకు ఆర్థిక భరోసాను కల్పిస్తే దేశం ప్రగతి పథంలో దూసుకుపోతుందని బలంగా నమ్మిన మన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జి అక్షయ్ కుమార్ గారు తన విద్యా సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి 10 మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. క్వాలిఫైడ్, ఎక్స్పీరియన్స్, డెడికేటెడ్ మహిళా ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించి చూపిస్తున్నారు. కొంచెం బాధలో ఉన్నా, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ నుండి వచ్చినానని నాకు తెలుసు. సో నేను ఏమి చూసిన తర్వాత మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ. సారీ. ఎందుకంటే దాదాపు 10 సంవత్సరాలు కాదు, 15 సంవత్సరాల నుండి నేను ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నా. సో ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది పేరెంట్స్కి నా కష్టం ఏందో తెలుసు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలామంది పేరెంట్స్ నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తుంటారు, సార్ ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ చూడలేను సార్ అని. ఇంతకుముందు పవన్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చి నాకు ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం కూడా మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది. పవన్ రెడ్డి అన్న గారు, అన్న స్టేజ్ మీదకి రావాలి ఒకసారి. పవన్ రెడ్డి అన్న. సో చాలామంది ఇలా ఎంతోమంది పేరెంట్స్ నాకు ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు. మీరందరు లేకపోతే నేను ఏం లేదండి, ఫస్ట్ అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నాకు ఇలాంటి పేరెంట్స్, సో మీరందరు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నా. ఇప్పుడు నేను ఈ ఒక్క పేరెంట్ అని చెప్పను,
సో ఇక్కడ ఎంతోమంది పేరెంట్స్ అంటే నన్ను అర్థం చేసుకొని చాలా చిన్న ఏజ్లో నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి కారణం నన్ను పేరెంట్స్ అంగీకరించారు కాబట్టి ఈ ఒక్కసారి ఏదైనా చేయగలుగుతాడు సార్ అనుకుంటే ఏమన్నా సాధించగలుగుతాడు అని నన్ను నమ్మి నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన పేరెంట్స్కి నేను కృతజ్ఞతలు ఎప్పుడు మర్చిపోలేనండి. థ్యాంక్ యూ పేరెంట్స్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. సో నన్ను ఇలా ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అలా పేరెంట్స్ మొదటి భాగం అయితే ఇంకా చాలా మంది, దాతృత ఫౌండేషన్, భగత్ సింగ్ యూత్ అసోసియేషన్, ఇలా కొన్ని సొసైటీస్ కూడా ఉన్నాయండి. చాలా మంది నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళారు. థ్యాంక్ యూ పవన్ అన్న. సో కూర్చోండి. సో ఇలా కొంచెం ఎమోషనల్ అయిపోయాను, ఎందుకంటే నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి ఎన్నో అప్ అండ్ డౌన్స్ చూశాను కాబట్టి నేను ఈ స్థాయికి వచ్చిన. సో ఆ వీడియో ప్లే చేస్తుంటే నా అన్ని మెమోరీస్ ఒకసారి రీకాల్ అయినాయి అనమాట. అంటే ఆ స్థాయి నుండి నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద స్టేజ్ మీద మనం ఇంత పెద్ద వేదిక పెట్టుకొని దాదాపు ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్న ఈ యాన్యువల్ డే చేయడానికి కారణమే పేరెంట్స్ అండి. ఈ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేకపోతే నేను ఏం చేయలేను. సో పేరెంట్స్ నన్ను అర్థం చేసుకొని నాకు సపోర్ట్ ఉండి అండ్ నేను కూడా ప్రతిరోజు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే నాకు వచ్చే మా టీచర్స్. సో ఆ టీచర్స్తోని నేను ఇదంతా సాధించగలిగిన. సో టీచర్స్ ఫస్ట్, పేరెంట్స్ అయితే తర్వాత టీచర్స్. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టీచర్స్ అనాలి, బట్ మనల్ని నమ్ముకున్న మన పేరెంట్స్కి ఎప్పుడు కూడా అన్యాయం జరగొద్దని ఒకటే సంకల్పంతో నేను ప్రతి టీచర్కి రోజు అంటే ప్రతి శనివారం వాళ్ళకి మీటింగ్స్ తీసుకొని ప్రతి చిన్న విషయం మీద కూడా ఇలా కాదు మేడం, అలా కాదు మేడం, ఇలా అని వాళ్ళకి చెప్పి నేను ఈ స్థాయికి పిల్లల్ని ఇంకెక్కడికో తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నా. చాలామంది వాళ్ళ ఈవెంట్ చేసేటప్పుడు సార్ ఉప్పుగూడలో ఎన్నో స్కూల్స్ చూసాము, సో ఇలాంటి ఈవెంట్ ఉప్పుగూడలో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నామని చాలామంది అన్నాను. దానికి చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే మనం వచ్చి నేను కోవిడ్ తర్వాత అంటే 2018లో నేను మొత్తం స్కూల్ని ఓవర్టేక్ చేసుకున్నాను కాబట్టి దాదాపు 6 years అవుతుంది. 30-35 ఏళ్ళ స్కూల్లో కూడా ఇలాంటి అద్భుతమైన ఫలితాలు చేయలేకపోయారు. సో మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాము అంటే అదంతా నా ఒక్కరిది విజయం కాదు, పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.